नमस्कार। आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं बापी बनर्जी रोज की तरह हूँ हाजिर आपके सामने आसनसोल और शिल्पांचल की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है आसनसोल टाइम्स पर। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस हफ्ते मंगलवार रात को चित्रा मोड़ पर एक भयावह सड़क हादसा हुआ था, जिसमें दो युवकों बिट्टू और विदेश देवघरिया की मौत हो गई थी। इसके उपरांत भाजपा विधायक आसनसोल दक्षिण की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने कल बिट्टू के घर जाकर बंटपुर में बिट्टू के घर जाकर उसके परिवार वालों से मुलाकात की, उनको सांत्वना दिया। और आज विधायक अग्निमित्रा पाल पहुंची विदेश देवघरिया के घर। उनके परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की और उस रात की पूरी घटना की जानकारी परिवार वालों से उन्होंने हासिल की। विधायक ये जानकर बहुत हैरान हुई और पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने अपनी हैरानगी और अपना जो असंतोष है वो जाहिर भी किया कि उनको ये लगा था कि उस दुर्घटना के बाद दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई होगी। लेकिन जब उनको इस बात का पता चला कि विदेश ने दुर्घटना के बाद भी 3 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद की थी, तो अग्निमित्रा पाल अपनी नाराजगी को छुपा नहीं सकी। उन्होंने आसनसोल जिला अस्पताल की चिकित्सकीय सेवा पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि ये आसनसोल जिला अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही है, जिसकी वजह से आज विदेश देवघरिया हमारे बीच नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर समय पर विदेश देवघरिया को इलाज मिलता या समय पर उसे रेफर कर दिया जाता, जब चिकित्सकों ने देख लिया कि उसका इलाज आसनसोल जिला अस्पताल में संभव नहीं है, तब उसे समय पर रेफर क्यों नहीं किया गया, ये सवाल किया भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह से एक युवक की असमय मौत को वो बर्दाश्त नहीं करेंगी, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और उन्होंने इसके लिए आसनसोल जिला अस्पताल के चिकित्सकीय सेवा को कटघरे में खड़ा किया। আমি এখানে এসেছিলাম বিদেশ ভাইয়ের বাড়িতে। বিদেশের দাদা রাজেশ এখানে এসেছি। আপনারা জানেন যে 3 দিন আগে আমাদের আসানসোলের মেন যে বানপুর রোড, সেখানে বিদেশ এবং বিট্টু দুজন একটা মোটরসাইকেলে যাচ্ছিল, অত্যন্ত আস্তেই চালাচ্ছিল, এবং পিছন থেকে একটা বালির ডাম্পার এসে পিষে দিয়ে চলে যায়। আমি ভেবেছিলাম বোধহয় স্পট ডেড, কিন্তু আমি এখানে এসে শুনছি যে বিদেশের প্রাণ ছিল এবং 5 ঘন্টা বিদেশ লড়াই করেছে বাঁচার জন্য। পুলিশ নিয়ে গেছিল আসানসোল গভর্নমেন্ট হসপিটালে। খবর পায় ওর ভাই, ওর দাদা 1:30টার সময়, 1:45টার সময়। 1:45 থেকে সকাল 5টা এসডি হসপিটালে, সরকারি হাসপাতালে বিদেশকে রাখা হয়েছিল। বারবার এরা বলেছে যে রক্ত পেচ্ছাপ করছে, ওর পেটে যন্ত্রণা করছে, বারবার দেখাচ্ছে, কিন্তু ডাক্তারবাবুরা এত উদ্ধত, তারা বলেছে যে আপনার কাছ থেকে জানতে হবে যে পেশেন্টের কি হয়েছে। এটা পেটের ব্যাপার নয়, এটা মাথার ব্যাপার, মাথা থেকে ব্লিডিং হচ্ছে। অথচ বিদেশের জ্ঞান ছিল, সে কথা বলেছে তাদের সাথে, তার স্ত্রীর সাথে। 5 ঘন্টা সে লড়াই করেছে। তারপরে যখন 3 ঘন্টা, তারপরে যখন 5টার সময় এসডি হসপিটাল রেফার করে দেয়, তারা যখন অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে বেরোয়, রাস্তায় তার মৃত্যু হয়। গৌরীদেবী হাসপাতাল পৌঁছতে তার মৃত্যু হয়। আমার কথাটা হচ্ছে, এক তো হচ্ছে এই অবৈধভাবে বালি উঠিয়ে রাত্রি 10টা থেকে ভোর 5টা অবধি যে ট্রাক যাচ্ছে, এই ট্রাক আমার লোকালিটির মধ্যে দিয়ে যাবে না।
কারণ কে গ্যারেন্টি নেবে যে আজকে বিদেশ আর বিট্টুর মারা গেছে, খুন করা হয়েছে, আর দুদিন বাদে আরেকজন হবে না, আরেক বিদেশ হবে না, আরেক বিট্টু হবে না? কে জানে? তার গ্যারেন্টি কি প্রশাসন নেবে? ট্রাক ড্রাইভাররা লোডিং, সমস্ত ট্রাক ড্রাইভার মদ খেয়ে থাকে, বেশিরভাগ ট্রাক ড্রাইভার, এটাই তাদের কালচার। মদ খেয়ে স্পিডে গাড়ি চালিয়ে তারা ওই নো এন্ট্রি ওঠার আগে তারা পৌঁছবে, এরকম তাদের তাড়া থাকে। প্রাণ দুটো তো চলে গেল। আর সরকারি হাসপাতাল 3 ঘন্টা ধরে তারা কেন পেশেন্টকে আটকে রেখেছিল? তারা যদি, তাদের ডাক্তারবাবুদের যদি সেই ক্ষমতা না থাকে বোঝার যে তার পেটের প্রবলেম না তার মাথার প্রবলেম, 3 ঘন্টা পেশেন্টকে, এইরকম পেশেন্টকে ধরে বেঁধে আপনারা 3 ঘন্টা ওয়েস্ট করে তারপর পেশেন্টকে রেফার করছেন। अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से अग्निमित्रा पाल ने विदेश देवघरिया की मृत्यु के लिए आसनसोल जिला अस्पताल के चिकित्सकों और वहां की चिकित्सकीय सेवा को जिम्मेदार ठहराया। आज अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में भाजपा कर्मियों और समर्थकों ने आसनसोल जिला अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि जिस तरह से विदेश देवघरिया की इलाज में लापरवाही बरती गई है, भविष्य में ऐसा ना हो। भविष्य में इलाज में लापरवाही की वजह से किसी की जान न जाए, किसी माँ की कोख सही ना हो, किसी सुहागिन का सुहाग न हो। ফোন পান এখান থেকে রাত্রি 1:45 বিদেশ থেকে, যখন ওখানে অ্যাক্সিডেন্টটা হয় তখন পুলিশ বোধহয় বিদেশ থেকে এখানে নিয়ে আসে। বিদেশদার দাদা ফোন পায় 1:45 ফোন পাওয়া মানে 1:30টার সময় পেশেন্ট এখানে এসেছে, আর 5টার সময় এই সরকারি হাসপাতাল সে রেফার করে দেয় অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমার প্রশ্ন, বিদেশদাকে এই 3.5 ঘন্টা কেন এখানে রাখা হলো? যদি তারা চিকিৎসা না করতে পারে তাহলে এমন একটা পেশেন্ট যার হার্টবিট, পালস রেট সবকিছু কম, এত সাংঘাতিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, প্রতিটা সেকেন্ড ম্যাটার করে, সেইখানে এই হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা কেন 3.5 ঘন্টা পেশেন্টকে আটকে রাখলো? বিদেশদা সেই অবস্থার মধ্যে, আমার ধারণা ছিল বিদেশদা, বিট্টুদা স্পট ডেড, কিন্তু স্পট ডেড বিদেশদা হয়নি। 5 ঘন্টা বিদেশদার জ্ঞান ছিল এবং তিনি লড়াই করে গেছিলেন বাঁচার জন্য। তার দাদার সাথে কথা বলেছে, তার স্ত্রীর সাথে কথা বলেছে, সে বলছে আমার এখানে যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে। তার দাদা বলছে যে তার পেটে কিছু হয়েছে, ডাক্তারবাবু পেটটা দেখুন, সে লাল রঙের পেচ্ছাপ করছে, রক্ত বেরোচ্ছে পেচ্ছাপ থেকে। ডাক্তারবাবু বলছেন আপনার কাছ থেকে ডাক্তারি শিখতে হবে, ওর মাথায় লেগেছে। তাহলে আজকে পেটে ব্যথা করছে, ডাক্তারবাবু দেখছে মাথা, আর সিটি স্ক্যান হবার পরে 3.5 ঘন্টা নষ্ট করে আপনি পেশেন্টকে বললেন বাইরে রেফার। আর যতক্ষণে তারা গৌরী দেবীতে নিয়ে গেল, গৌরী দেবীতে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন আপনি পেশেন্ট ডেড। নিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল আপনার কাছে এসেছে এবং তিনি জানিয়েছেন সমস্যাগুলো, যে সমস্যাগুলো রয়েছে আপনার চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে। যে ছেলে মারা গেছে তাকেও নিয়ে এবং অন্যদিনও চিকিৎসা ব্যবস্থা ঠিক মতন পরিষেবা পাচ্ছে না, সেই বিষয় নিয়ে কি বলবেন? না, ওনাকে তো বললাম আর কি, উনি যে কেসটা নিয়ে বলছিলেন যে লেটে রেফার করেছে, তো ডক্টর মাইতির সঙ্গে তো আমার কথা হয়েছে যে আমি তো মানে না জেনে তো রেফার করতে পারবো না, ও পেশেন্টটাকে স্টেবল করতে হবে। তো আমরা যতটা ওর ক্ষমতার মধ্যে স্টেবল করার চেষ্টা করেছে এবং সিটি স্ক্যান করেছে, সিটি স্ক্যানটা দেখে তারপর ওনাকে রেফার করেছে। তো এই জায়গাটাতে তবুও আমরা দেখবো যে কোনো ডিলে হয়েছে কিনা, টিকিটটা দেখলে আমি বুঝতে পারবো। তো সেগুলো আমরা পরবর্তীকালে সেই গ্যাপগুলো ঠিক করবো। তিনি যে ইন জেনারেল বলছেন কি হাসপাতালে ডাক্তারের কথাবার্তা ঠিক নেই, ওয়ার্ড বয় ঠিক নেই, নার্স ঠিক নেই, কথাবার্তায় কোনো জায়গা বলতে যায় তারা ঠিক মতন কথাবার্তা করে না, সেই বিষয়ে। না, কেউ কেউ থাকতে পারে, কিন্তু এটা রুটিন নয়। যে যদি কেউ থাকে, আমরাও খুঁজছি আর কি, আমরাও সার্চ করছি, যদি সেরকম পাওয়া যায়, কোথাও যদি এরকম থাকে তো আমরা নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেব। সবাই তো নয়,
উনিও বললেন যে তো সবাই নয়। ডাক্তারবাবুর সাথে এবং যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট আপনাদের সাথে যাবার আগে যে বললাম আমি সেই বিষয়গুলি ওনার সামনে রেখেছি, আপনারাও ছিলেন। আমি পরিষ্কার বলেছি যে এই বিষয়গুলি দেখে নিন, তা না হলে আমরা কিন্তু আন্দোলনে নামবো। আজকে আমাদের ট্যাক্সের টাকায় এই সরকারি হাসপাতাল চলছে, কিন্তু মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে না। আজকে সরকারের প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে গাফিলতি, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে করাপশন, এবং হাসপাতালও তার থেকে বাদ নেই। আজকে অপারেশন হচ্ছে না, আজকে ডাক্তারবাবুরা নেই, আজকে প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে রিপোর্ট আসতে অনেক দেরি হচ্ছে, আজকে কোনো কেয়ার নেই পেশেন্টের, ভীষণ খারাপ ব্যবহার এখানকার ডাক্তার, নার্স, অ্যাটেন্ডেন্ট। আমাদের কাছে সমস্ত কমপ্লেন আসছে, প্রত্যেকটা বিষয় ওনাকে বলেছি। এবং সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে রোগী কল্যাণ সমিতি যেটা আছে সেইখানেও আজকে রয়েছেন এখানকার মন্ত্রী, তৃণমূলের মন্ত্রী, তিনি চেয়ারম্যান আছেন। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার যে আমার বিধানসভার মধ্যে হাসপাতাল, অথচ আমি সেই কমিটিতে জায়গা পাইনি। আজকে ফান্ড যে আসছে, ফান্ড কোথায় ইউজ হচ্ছে, কেন পরিষেবা পাচ্ছে না, এই যে প্রশ্নগুলো আমি সুপারকে করলাম, এই প্রশ্নগুলো তো আমি ওই কমিটিতে রাখবো। সেই ভেবেই বোধহয় আমাকে এখান থেকে বার করে রাখা হয়েছে, কমিটির মধ্যে আমাকে ঢোকানো হয়নি, কারণ ঢুকলেই তো আমি তাদের মানে ফ্লসগুলো চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দেবো। যাই হোক, আমি বলেছি আর যদি এটার ওপর অ্যাকশন না হয়, উনি বলেছেন আমাদের জানাবেন সোমবার দিন আমার রিপ্রেজেন্টেটিভকে পাঠাতে, আর যদি অ্যাকশন না হয় আবার আন্দোলনে বসবো। কিন্তু মানুষকে পরিষেবা দিতেই হবে, সে তৃণমূল হও আর সিপিএম হও আর যেই হও, বিজেপি হও আর যেই হও, গরিব মানুষ যদি হয় তোমাকে পরিষেবা দিতেই হবে। পরিষ্কার ভাষায় ডাক্তারবাবুকে বলে দিয়েছি, যদি অ্যাকশন না নেন আবার আন্দোলন। দিদি, দামোদর যে যেখান থেকে বালু তোলা হচ্ছে সেখানে 250 ট্রাক, 300 থেকে 250 ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, কোনো কিছু কাজ নেই, ওরা দাঁড়িয়ে আছে, কোনো ড্রাইভাররা খাবার পাচ্ছে না। কিছু করার নেই, মদ খাক। এখন আমাদের মমতা ব্যানার্জি তো দুয়ারে মদ করেছেন 25 টাকা পাউচের, ওইভাবে মদ খেয়েই তো বিদেশ আর বিট্টুকে তো গাড়ি চাপা দিয়ে দিয়েছে। আমাদের ড্রাইভার তো বোধহয় ড্রিঙ্ক ছিল, আমি তো সেটাই শুনছি। এরা তো রাত্রিবেলাতে ড্রাঙ্ক অবস্থায় মদ খেয়ে হাই স্পিডে গাড়ি চালায়, যাতে নো এন্ট্রি উঠে যাওয়ার আগে তারা ঢুকে যেতে পারে শহরে। আমার দেখার দরকার নেই, ওই রাস্তা দিয়ে ট্রাক যাবে না। আর কোনো বিদেশ আর কোনো বিট্টুকে আমি হারাবো না, সে যে দলেরই হোক না কেন, আমার রাস্তা দিয়ে হবে না। আমি তো পরিষ্কার বলে দিয়েছি, আপনারাও কালকে ছিলেন, ওসি সাহেব প্রসেনজিৎ বাবু এবং সিআই সাহেব শিবনাথ পাল প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ওই রাস্তা দিয়ে যাবে না। যদি ওই রাস্তা দিয়ে যায় তাহলে আমি রাস্তায় শুয়ে পড়বো, আমার বডির ওপর দিয়ে যাক, পরিষ্কার বলে দিয়েছি। যদি নিয়ে যেতে হয় অন্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাও, যেখানে জনবসতি নেই সেই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাও। কিন্তু বার্নপুরের মতো এত ক্রাউডেড এলাকা, যেখানে পরিবার থাকে, লোকজন থাকে, স্কুল আছে, সেই রাস্তা দিয়ে ট্রাক যাবে না। সে যতই তুমি ঘুষ খাওয়াও থানাতে, আর যতই তুমি ঘুষ খাওয়া তৃণমূল নেতৃত্বকে, আর যতই ঘুষ খাওয়া যেখানে যেখানে ঘুষ খাওয়াবার, যেতে দেবো না ট্রাক। এটাই বলা। अभी वक्त हो चला है आसनसोल टाइम्स पर एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हम आपको कुछ महत्वपूर्ण खबरों से अवगत कराते रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक वाहन चालक की बुद्धि से, वाहन चालक की प्रेजेंस ऑफ माइंड से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। लेकिन बने रहिए उसके लिए हमारे साथ आसनसोल टाइम्स पर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आसनसोल वासियों के त्योहारों को और भी खुशगवार बनाने के लिए बाईपास के किनारे पलाश डीहा में है बंगाल फूड कोर्ट फैमिली रेस्टोरेंट। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि एक वाहन चालक के प्रेजेंस ऑफ माइंड से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। अब हम आपको इस खबर को विस्तार से बताते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरा हुआ एक टैंकर
उसे लेकर झारखंड के गढ़वा से एक वाहन चालक कोलकाता की तरफ जा रहे थे। जब उनका ये टैंकर डुबुरी चेक पोस्ट पार कर रहा था, तब अचानक वाहन चालक को समझ में आया कि उनके टैंकर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीक कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीक करना मतलब सिर्फ वाहन चालक के लिए नहीं, बल्कि आसपास के इलाके के लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। ये समझकर वाहन चालक ने, टैंकर चालक ने टैंकर को दामागोड़िया रेल ब्रिज के निकट एक जो सूना मैदान है, सुनसान मैदान है, खाली मैदान है, वहाँ उसको खड़ा किया और उन्होंने तुरंत पुलिस प्रशासन को खबर दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही चौरंगी फाड़ी की पुलिस वहाँ पे तुरंत पहुँच गई। वहाँ के प्रभारी ने खुद दमकल विभाग को खबर दी और काफ़ी जद्दोजहद के बाद चौरंगी फाड़ी की पुलिस और दमकल विभाग के द्वारा काफ़ी मशक्क़त के बाद इस लीक पर काबू पाया जा सका। कहा जा सकता है कि इस वाहन चालक की बुद्धि से, इस वाहन चालक के प्रेजेंस ऑफ माइंड से, जैसे कि मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, वरना अगर ये लीकेज बढ़ जाता और वाहन चालक को खबर भी नहीं होती और कहीं ये टैंकर रिहायशी इलाके में प्रवेश कर जाता और तब ये लीकेज होता, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। क्या घटना हुआ? वहीं टंकी लीक हो गया, ऐसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोड था। कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहे थे? वो गढ़वा रेला से आ रहे थे, कलकत्ता जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? और टंकी लीक हो गया वहीं बॉर्डर के पास में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहीं खाली हो रहा है। अभी कैसा पोजीशन है? पोजीशन ठीक है। आपका नाम? टिंकू सिंह। কি হয়েছিল ঘটনাটা? ঘটনাটা ড্রাইভারই জানবে, ওই আমাদের বলছে লিকেজ হয়ে গেছিল, যে অ্যাসিড বের হচ্ছে, ওই জন্য সাইডে করে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আউটলেট দিয়ে বের করে দিচ্ছে। কি অ্যাসিড ছিল গাড়ি? হাইড্রোক্লোরিক। এখন কি এসছে, এখন নিয়ন্ত্রণে এসছে? এবারে খালি হয়ে গেল, আর কোনো অসুবিধা নেই। আপনার নাম? আমার নাম সোমনাথ বাস্কি। अभी हाल ही में आसनसोल नगर निगम द्वारा एक फैसला लिया गया है कि आसनसोल के 3 प्रमुख स्थानों काली पहाड़ी, भगत सिंह मोड़ और जुबली मोड़ पर 3 नए प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। इनमें से काली पहाड़ी पर बनने वाले प्रवेश द्वार को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष का ये कहना है कि आसनसोल नगर निगम द्वारा वहाँ पे जो नया प्रवेश द्वार बनाया जाने वाला है, जिसका कि निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है और मेयर विधान उपाध्याय अभी 2 दिन पहले उन्होंने वहाँ का जायज़ा भी लिया था। उस प्रवेश द्वार को बनाने के लिए जो पुराना प्रवेश द्वार है, जिस पे कि सिटी ऑफ ब्रदरहुड लिखा हुआ है, वेलकम टू सिटी ऑफ ब्रदरहुड लिखा हुआ है जिस पे, उसे तोड़ा जाएगा। इसे लेकर राजनीति गलियारों में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। हमने देखा कि कल पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने इस पर एक ट्वीट भी किया। कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने भी इसकी मुखालफत करते हुए बयान दिया। आज आसनसोल नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चैताली तिवारी ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने भी सिटी ऑफ ब्रदरहुड जो गेट है उसको तोड़े जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं है, ये आसनसोल की जनता के साथ इसका एक भावनात्मक जुड़ाव है। आसनसोल की पहचान है ये गेट, क्योंकि आसनसोल में विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारगी के साथ रहते हैं। ऐसे में जब कोई अनजाना व्यक्ति बाहर से आता है और देखता है कि आसनसोल के प्रवेश द्वार पे सिटी ऑफ ब्रदरहुड लिखा रहता है, तो उसको इस शहर के बारे में, शहर में प्रवेश करने से पहले ही उसको एक अंदाज़ा हो जाता है कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, कैसे लोगों के बीच जा रहे हैं। तो ऐसे में इस प्रवेश द्वार को तोड़ना, इसकी मुखालफत की चैताली तिवारी ने। इसके अलावा शहर के कुछ अन्य विशिष्ट लोगों ने भी, जिनमें पूर्व पार्षद भी हैं, जिनमें कुछ बुद्धिजीवी समाज के भी लोग हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया। हालांकि जब इसी मुद्दे पर
हमने मेयर विधान उपाध्याय से कल बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि भले ही आसनसोल नगर निगम द्वारा इस तरह के 3 गेट बनाए जा रहे हैं, लेकिन सिटी ऑफ ब्रदरहुड वाले गेट को तोड़े जाने का फिलहाल कोई विचार आसनसोल नगर निगम के पास नहीं है। নমস্কার, আমি কৃষ্ণেন্দু পাল, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালুমিনিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং আসানসোলের একজন সাধারণ মানুষ। আমি আসানসোলের সাধারণ মানুষ হিসেবে এটাই বলতে চাই, আজ আসানসোলের যে নামকরণ দ্য সিটি অফ ব্রাদারহুড সেটা পরিবর্তন করা হচ্ছে এবং এটা কোনো যুক্তিগত ছাড়াই এই নামের পরিবর্তন আনা হচ্ছে। আসানসোলের যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সেই কারণেই এই ভ্রাতৃত্ববোধের কারণেই এই সিটি অফ ব্রাদারহুড নামকরণ ছিল এবং বর্তমান বোর্ড এই নামকরণ পরিবর্তন করছে। আমরা এটা তীব্র বিরোধিতা করছি। আমরা চাই আপনারাও এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন এবং আসানসোলের যে নামকরণ, সেই নামকরণের আমরা পুনরায় এই নামকরণ বজায় রাখার জন্য আপনারাও আওয়াজ তুলুন। ধন্যবাদ। আমি মধুমিতা চ্যাটার্জি, এক্স কাউন্সিলর। 2015 সালে আমরা পুরনো বোর্ডের কাউন্সিলর ছিলাম। তো বর্তমানে যেটা আমরা শুনছি, বর্তমান যে বোর্ড এখন হয়েছে, সেই বোর্ড সিটি অফ ব্রাদারহুড নামটা চেঞ্জ করার চেষ্টা করছে। তো আমি বুঝতে পারছি না সিটি অফ ব্রাদারহুড নাম চেঞ্জ করার পেছনে এদের কি উদ্দেশ্য আছে। সিটি অফ ব্রাদারহুড মানে হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের শহর, হিন্দু মুসলিম শিখ সব আমরা একসাথেই থাকি। সেই হিসাবে নামটা 2015 সালে বোর্ডে 20 লক্ষ টাকা খরচা করে করা হয়েছিল। তো ওনারা যদি ডেভেলপমেন্ট করতে চায়, আসানসোলবাসীকে আমি এটাই কথা বলতে চাই, ওনারা যদি ডেভেলপমেন্ট করতে অন্য দিক থেকে করুক না। সিটি অফ ব্রাদারহুড নাম চেঞ্জ করে ওনারা আসানসোলবাসীকে কি বোঝাতে চাইছেন? আমি ওনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট করব, ওনারা যেন এই নাম চেঞ্জ না করেন এবং এই নাম যদি ওনারা চেঞ্জ করেন তাহলে আমরা এটা একটা আন্দোলনের পথে যাব এবং এই নাম চেঞ্জ করাকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই। নমস্কার। নমস্কার, আমি চৈতালি তিওয়ারি, আসানসোল কর্পোরেশনের বিরোধী দলনেতা। আজ আপনাদেরকে একটা কথা বলতে এসেছি যে আমাদের যে আসানসোলের নামকরণ সিটি অফ ব্রাদারহুড করা হয়েছে, সেটাতে আমাদের নানান ধর্মের মানুষ রয়েছেন। আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধ রেখে আমরা সবাই মিলেমিশে কাজকর্ম করতে চাই, কিন্তু সেই বর্তমান বোর্ড আজ এই সিটি অফ ব্রাদারহুড থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন। কেন সরিয়ে দিতে চাইছেন এটার আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। আমাদের কি তাহলে ভ্রাতৃত্ববোধটাকে ওনারা সরিয়ে ফেলতে চাইছেন? আমাদের শান্তি শৃঙ্খলা কি ওনারা রাখতে চাইছেন না? এটাকে আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। আমরা চাই যে সিটি অফ ব্রাদারহুড যেটা ছিল সেটা আমাদের অন্তরে অন্তরে জেগেছে এবং আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধকে আমরা সঙ্গে রেখে কাজ করতে চাই বলে এই সিটি অফ ব্রাদারহুডই থাকুক। এবং আমি এটা তীব্র বিরোধিতা করছি, যেমন আমি চাইবো আমার সাথে সাথে আপনারা সকলে জেগে এর তীব্র বিরোধিতা করুন। চিঠি দিয়েছেন বিরোধীরা এবং জিতেন্দ্র তিওয়ারি অভিযোগ করছেন যে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে কেন? না, ভেঙে দেওয়া হচ্ছে কেন নয়, বরং এটা আগের থেকে আসানসোলের নতুন গেট বানানোর একটা ছিল, পরিকল্পনা ছিল, যেটা স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে মানে পড়েছিল। ওটা আমাদের স্যাংশন হয়ে এসছে, টাকাটাও পেয়েছে, টেন্ডারও হয়ে গেছে, কাজও চালু করবো আমরা খুব তাড়াতাড়ি কাজ চালু করবো। মানে গতকাল থেকে ভিজিট অলরেডি MMIC ছিল, ডেপুটি মেয়র ছিল, ওরা ভিজিট করেছে, ভিজিট করার পর কাজটা আমরা চালু করছি। সিটি অফ ব্রাদারহুড থাকবে না? ওটা না থাকবে, ওটা তো আসানসোল পরিচিত, তাই। जब से राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में TMC ने तीसरी बार सरकार बनाई है, राज्य सरकार की तरफ से विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजनाओं का निर्माण किया गया है और इन्हीं में से एक है द्वारे सरकार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक महत्वाकांक्षी ये परियोजना है। इसके तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती हैं कि सरकारी परियोजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। सरकारी महकमे के अधिकारी खुद लोगों के पास जाएं, समय समय पर विभिन्न इलाकों में कैंप बनाएं और उन कैंपों के ज़रिए लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ मिले। इससे पहले भी द्वारे सरकार के कई कैंप लगाए गए थे और इस बार 1 नवंबर से एक बार फिर से पूरे प्रदेश में द्वारे सरकार के कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आसनसोल नगर निगम के 42 नंबर वार्ड में सुकांतो मैदान में आज द्वारे सरकार का कैंप लगाया गया। इसमें स्वास्थ्य साथी,
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, लक्ष्मी भंडार सहित तकरीबन 27 परियोजनाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। और जब हमने यहाँ पे जो कैंप में जो लाभार्थियों को ये सेवाएं दे रहे हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो लोग आ रहे हैं और इनमें भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज़्यादा है और उनमें भी लक्ष्मी भंडार और स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनका कहना है कि सवेरे जब से ये कैंप शुरू हुआ है तभी से लोगों का आना शुरू हो गया है और लोग बड़े उत्साह के साथ इस शिविर में आ रहे हैं और यहाँ सरकारी परियोजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। आज এখানে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প লেগেছে, এখানে কোন কোন পরিষেবা দেওয়া হয়? আমাদের বড় ফ্লোরের পক্ষ থেকে এখানে দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এখানে সমস্ত রকম পরিষেবাই দেওয়া হচ্ছে মোটামুটি। এখানে যেমন এখানে এই ক্যাম্পের মধ্যে আছে স্বাস্থ্যসাথী, ওইখানে সেকেন্ডে আছে লক্ষ্মী ভাণ্ডার, অ্যান্ড থার্ডে আছে রেশন কার্ড, আরও অনেক কিছুই আছে, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, টোটাল 9টা পরিষেবা এখানে দেওয়া হচ্ছে। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী থেকে শুরু করে সব কিছুই মোটামুটি এখানে ফেসিলিটি দেওয়া হচ্ছে। সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, হ্যাঁ, সব কিছু দেওয়া হচ্ছে। আছে আছে মিউটেশন আছে। আচ্ছা, এখানে মানুষের আগ্রহ কোন পরিকল্পনার দিকে সবচেয়ে বেশি? লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকে। লক্ষ্মী ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী বেশি আমাদের ফর্ম জমা পড়ছে এই মুহূর্তে। খুব ভালো রেসপন্স, এখানে মানুষ খুবই ভালোই রেসপন্স দিচ্ছে। ফর্ম আনা হয়েছিল লক্ষ্মী ভাণ্ডার, মোটামুটি 500 দুটোর মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। ঝগড়া হচ্ছে মনে হচ্ছে। মোটামুটি 500টা ফর্ম আনা হয়েছিল, তার মধ্যে মোটামুটি সব ফর্মই আমাদের মোটামুটি শেষ এই মুহূর্তে। আমার নাম শর্মিষ্ঠা ভান্ডারী, আমি স্বাস্থ্যসাথী কাউন্টারে আছি। আমাদের মেয়র সাহেবের নির্দেশ যে আমাদের যে দুয়ারে সরকারের পক্ষ থেকে হচ্ছে মানুষের পরিষেবা দেওয়ার জন্য, তাই আমাদের সাফাই ডিপার্টমেন্টকেও স্ট্রিক্টলি উনি বলেছেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেন থাকে, মানুষ যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিষেবার মধ্যে দিয়ে দুয়ারে সরকারের লাইন দিয়ে ফর্ম নিতে পারে এবং জমা করতে পারে। সকাল থেকে আমরা দেখছি মানুষের যে উদ্যোগ, মেলার মতো এখানে উৎসবের মতো মানুষ ফর্ম নিচ্ছে, জমা করছে এবং এর ফিডব্যাকও অনেক ভালো। বিগত যে বছরের যে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পগুলো হয়েছে মানুষ অনেক পরিষেবা পাচ্ছেন এবং সেই পরিষেবা পাওয়ার ফলে মানুষ যারা এখনও পর্যন্ত সুযোগ পায়নি সেই সুযোগের সুবিধাটা আজকে এসে ক্যাম্পে নিচ্ছেন। শুধু আজকে নয়, আমাদের বড়ফরে আগামী 19 তারিখ আবার একটা ক্যাম্প আছে এবং 5টা ক্যাম্প আমাদের চলছে। আজ যেমন সুকান্ত ময়দানে এখানে 42 নম্বর ওয়ার্ডের জন্য, 43 নম্বর ওয়ার্ডের গুপ্তা কলেজে এবং রামসার ময়দানে হচ্ছে 45, 46, এমনি করে বিভিন্ন ওয়ার্ডের সুবিধার জন্য আমাদের বড়ফরে 5টা ভেন্যুতে অলরেডি কাজ চলছে দুয়ারে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, যেমন স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা, যেমন আপনার জমির মিউটেশন, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, লক্ষ্মী ভাণ্ডার, রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, বিভিন্ন যে পরিষেবা মানুষের পাওয়া দরকার সেগুলো আজকে মানুষ সেই সুবিধাটা নিচ্ছে। আমার নাম মোহাম্মদ হেদায়তুল্লাহ, বড়ফরের असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। आगे भी हम आपको इसी तरह से आसनसोल और आसपास के इलाकों की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। इसके लिए आपको करना होगा एक छोटा सा काम, आपको आसनसोल टाइम्स न्यूज़ चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम आसनसोल टाइम्स पर कोई नया न्यूज़ पोस्ट करें या कुछ नया डालें आप तक उसकी खबर पहुंच जाए और आप इन खबरों से रहे बाखबर। इसके अलावा आप www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और हमारे पोर्टल के ज़रिए आसनसोल और शिल्पांचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों से बाखबर रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल होगी फिर आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना
गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।